Es ist einfach etwas, was in Menschen etwas auslöst. For me, the music is the sound of our heartbeats. So when we start to listen to our heartbeats, we can really make change. The power of music, the power of art is infinite. 음악이 가진 특별한 힘을 알아보기 위해 특별한 연주회가 열리고 있는 경남 통영을 찾았다. 1년에 한 번씩은 꼭 만나 합동 공연을 펼친다는 아이들. 각자 소중한 악기를 꼭 쥔 채 함께 호흡할 준비를 하고 있는데 지휘자의 통솔 아래 일사불란하게 움직이는 아이들의 모습에선 비장함마저 느껴진다. 해가 갈수록 더 탄탄해지는 실력으로 박수갈채를 받는 이 아이들은 바로 꿈의 오케스트라 단원들이다. 완성돼서 공연을 하게 되면 되게 뿌듯하고 재밌어요. 꿈의 오케스트라를 통해서 제 꿈을 키워보고 싶어요. 자신감과 적극성을 키워주는 건 물론 울림을 통해 미래를 구체적으로 그려나갈 수 있게 도와주는 꿈의 오케스트라. 매주 함께 모여 악기를 연주하는 과정 속에서 음악의 힘을 느끼고 그 힘을 발판 삼아 차근차근 성장해 나가고 있다. 악기를 하나 더 할 수 있어서 자신감도 생기고 재밌었던 것 같아요. 2010년부터 시작된 꿈의 오케스트라. 소외 계층 및 초등학생들의 음악 교육에 힘을 쏟은 결과 7년 동안 전국 40개 지역에서 2,400여 명의 학생들이 함께하는 결과를 낳았다. 꿈의 오케스트라 사업은 아이들에게 단순한 그 음악적인 기술을 체득하는 것이 아니라 서로 간의 공동체감을 형성하고 자존감을 키우고 그렇게 그 음악을 통해서 사람들과 협력하고 지역사회와 소통하는 그런 그 훈련을 하는 프로그램이라고 할 수 있습니다. 정기 연습은 물론 연주 관람, 직접 음악을 만들어 보는 기회까지 다양한 방법으로 음악과 더 친해질 수 있는 길을 열어주고 있는 꿈의 오케스트라. 해외 전문가와의 음악 교류도 활발하다. 이런 멋진 프로그램은 베네수엘라의 엘 시스테마라는 음악 교육 프로그램이 그 태동. 영화처럼 아름다운 기적이라 불리는 엘 시스테마는 마약과 폭력으로 얼룩진 베네수엘라를 음악으로 개혁한 의미 있는 단체. 11명의 빈민가 아이들과 함께한 것을 시작으로 총 대신 바이올린을, 마약 대신 클라리넷이라는 구호 아래 아이들에게 새로운 미래를 열어줬다. El sistema in Venezuela has 42 years now, and is a proof that it works. And we feel very happy that a Venezuelan idea is now taken by many important countries. And I think that this idea could be very powerful and could be a way to change the world. 각계각층에서 활약하고 있는 수많은 음악가들에게 엘 시스테마는 꿈을 이루고 삶을 변화시킨 아주 특별한 것이다. I grew up in this beautiful and unique community, family, that is El Sistema. This sense of unity, of union, this sense of we are the same is in the everyday life of our musicians in El Sistema. Yes, that is why it's my beautiful family.
음악가들은 엘 시스테마와의 만남을 미래를 열어주고 인생의 전환점을 맞게 해준 운명 같은 것이었다고 회상하는데 It was a tough time. I remember we earned the money for everyday's issue. But if a child focuses his attention and becomes attracted magnetically from music, he forgets his environment, all this misery around him, and becomes a rich man. This kid saved himself from the darkness. And that is how I think music transforms the mankind. 운명을 바꾸며 세계적인 음악가로 성장하는 발판을 마련해주기도 하는 엘 시스테마. 스코틀랜드 또한 그 모토를 이어받은 음악 교육을 펼치고 있다. 음악으로 아이들에게 꿈과 희망을 선물하며 바른 길로 성장할 수 있도록 도와주는 교육. 빅 노이즈가 바로 그것. 살기 좋은 나라로 손꼽히는 스코틀랜드이기에 이민자, 빈민가 아이들 등 일부 소외된 계층을 위한 음악 교육은 더욱 절실하다. 그래서 빅 노이즈는 단순히 길을 닫고 학교를 넓히는 것보다 스스로를 성장시키는 게 더 중요하다는 확신을 갖고 이 아이들과 함께 했는데 그 결과 아이들은 음악 안에서 조금씩 발전돼가는 모습을 보이고 있다. In Venezuela, I was blown away by what I saw because in these intensely deprived communities, and of course it's a very, very divided country, they'd found this way of transforming the lives of children through music. We knew that in this area of Raploch, which has all the statistics of deprivation, bad health, criminality, addiction, and I thought we must try this in Scotland. 스코틀랜드 교육에서 더욱 눈여겨볼 만한 건 영유아기 때부터 음악으로 교감하며 장점을 흡수하는 베이비 노이즈라는 프로그램에 정성을 쏟고 있는 것인데 We know that the earliest years of a child's life are the ones that predict the future. And getting them from the very, very early stages, and as it were, getting them used to rhythm and beat and to working together and doing things together is the most solid preparation for a life of passion and cooperation. 이렇게 음악과 친해진 후 더욱 체계적인 교육을 통해 실력을 쌓아가고 마음속 풍요를 얻어간다. 처음에는 반신반의했던 아이들도 시간이 지날수록 살아갈 이유 또한 알게 되는 놀라운 변화를 경험하게 되는데 이렇듯 음악은 아이들의 바람직한 성장에 도움을 준다. It means a lot. It's somewhere where I can go if I'm feeling down and I can just go and play and I'll be happy again. I think my attitude's changed because I used to be like aggressive and all that, and then when I started being nice, I've like gained more friends and took responsibility for myself instead of relying on other people. So that's like helped because I've like matured quicker than I would have if I didn't do being nice. 스코틀랜드에서는 이런 아이들의 성장에 좀 더 많은 도움을 주기 위해 국민건강센터와 연계한 전문 검사를 진행하고 있기도 하다. 인터뷰, 그림 그리기, 아이들 관찰, 다양한 사례 연구 등을 통해 분석하는 과정을 거치고 있는 것이다. 음악을 사랑하는 마음은 물론 자신감과 긍정적 사고방식까지 갖게 된다는 것을 알 수 있다. 빅노이즈가 변화를 만들어낸다는 걸 확신하며 시작하게 된 연구. 음악은 상상 이상의 힘을 발휘한다는 걸 구체적으로 밝혀냈다. 아이들의 성장은 지켜보는 부모까지 뿌듯하게 했는데 나날이 변화하는 모습을 보며 부모 또한 음악이 가진 힘에 대한 확신을 갖는다. All of our qualitative methods that we have adopted point to
the Big Noise programme impacting positively on children's mental and emotional well-being. And this has a range of short-term impacts, and our plan is to do this for several decades into the future. The current study is planned for 50 years ahead, and this will assess the impact of big noise on the children and young people's future life course. 장기적 연구임에도 불구하고 음악이 가진 힘을 실감나게 한다. 요람에서 무덤까지라는 모토 아래 연령별 체계적 음악 교육을 진행하는 스코틀랜드. 아이들은 음악 안에서 어떤 성장 일기를 계속 써내려가게 될지 밝은 미래가 기대된다. It's not a quick, immediate miracle. It's a slow progress. And I say to people, look back in 50 years' time, and that's when you will see the difference we have made. 꿈의 오케스트라 역시 아이들에게 음악으로 인한 변화를 선물하고 더 나은 교육 환경을 주기 위해서 다양한 연구와 검사를 진행하고 있다. 이는 교육의 지침 자료로 활용하는 동시에 음악의 장점을 널리 알리는 기회가 되기도 하는데, 수년간 악기와 함께 생활했던 아이들이 얼마나 성장했는지 그림을 분석하며 알아보는 검사도 꾸준히 시행 중. 자신감이 상승하고 꿈을 가지며 자아까지 찾게 되는 긍정적인 변화를 볼 수 있다. 이 외에도 꿈의 오케스트라에서는 아이들의 다면적 변화를 꾸준히 관찰하고 바람직한 결과를 이끌어내기 위해서 많은 노력을 기울인다. 최근에는 오케스트라 활동을 막 시작한 아이들을 대상으로 3년간의 변화를 정기적으로 살펴보는 깊이 있는 연구를 시작했는데, 각계 전문가들이 만든 세세한 질문으로 음악을 통한 생각의 변화를 파악하게 되는 설문지 조사. 1:1 면담을 통해서 많은 이야기를 나누며 현재의 심리를 분석하는 인터뷰 조사. 전문가가 직접 살펴보며 성장 모습을 해석하는 참여 관찰 등 다양한 방법으로의 연구가 이루어진다. 기본적으로 아동을 대상으로 심리적인 어떤 검사를 하고 있습니다. 또한 생리적인 어떤 측정, 즉 아동의 어떤 스트레스 수준을 평가하기 위해서 타액 내에 있는 어떤 코티솔을 측정하는 방법입니다. 다양한 방법으로서 동일한 어떤 현상에 대해서 평가를 하는 것이 결과의 객관성을 좀 더 담보하기 위한 어떤 대안이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이런 다양하고 전문적인 검사를 실시한 결과 심리와 생리 모든 면에서 긍정적인 변화가 나타났음을 알 수 있다. 1년이라는 짧은 기간이지만 음악의 힘이 입증되고 있다는 것이다. 꿈의 오케스트라 활동을 통해 가장 발전이 두드러지는 아이를 만나러 가본다. 좀처럼 마음을 털어놓지 않고 불안정한 모습까지 보여 음악 감독의 걱정을 많이 샀다던 이 아이. 1년 전 꿈의 오케스트라 활동을 시작한 택준이다. 택준이는 음악적인 재능이 있었어요. 선생님이 어떤 걸 가르쳐주면 쉽게 따라하고 그런 케이스였는데, 그런 과정 속에 약간 지루함을 많이 느끼더라고요. 그리고 활동을 하는데 오케스트라에 대해서 소극적이었던 부분이 많았거든요. 사실 저희가 전문 그런 세트 드럼 선생님이 없어서 가르쳐줄 수가 없어서 좀 많이 안타까운 상황이었었죠. 생각을 잘 드러내지 않는 택준이. 학교에서 그리고 집에서 생기는 많은 스트레스로 인해 표정이 어두울 때가 많다. 택준이는 드럼을 치며 어떤 생각을 하고 있을까? 그냥 음악을 한다는 재미? 말고는 딱히 없는 것 같아요. 스트레스 해소? 탕 치는 쾌감. 그리고 그냥 학원 빠지는 거. 오케스트라 활동을 수년간 해온 학생들과 비교해봤을 때도 변화가 필요함을 알 수 있다. 택준이가 악기에 대한 애착과 음악에 대한 열정을 찾기만 한다면 확연히 달라질 수 있을 거라는 바람으로 깜짝 만남을 준비한 음악 감독. 택준이가 가장 좋아하는 우리나라 최고의 드러머.
남궁현과의 만남을 주선한 것이다. 이 만남으로 악기에 관심을 갖고 진정한 음악의 재미를 찾길 바라고 있다. 둘, 셋, 넷. 됐고 이런 거는 다 신나게 막 치는 거고. 열심히 따라가려는 택준이. 하지만 전문가는 미소 뒤에 숨어있는 문제를 정확하게 짚어냈다. 저는 스트레스가 느껴지는데요, 이상하게. 아이가 칠 때 즐거워야 되는데 치면서도 뭔가 이게 좀 뭐 어디서 좀 이렇게 막 기쁘게 지금 해야 되는데 실력은 있는데도 불구하고 약간 이렇게 뭐라 그럴까 좀 이렇게 의기소침한 면이 없지 않아 있었어요. 네. 의욕이 부족해 보이는 택준이에게 삶의 에너지와 기쁨을 알려주고 싶은 남궁현. 무조건 들어오면 자기가 먼저 자기가 치고 싶은 리듬을 처음에 하나, 둘, 셋, 넷. 좋아하는 음악가를 만나 잊을 수 없는 경험을 하고 있는 택준이. 음악 감독의 바람대로 즐기는 법을 천천히 배워나가고 있는데 그저 스트레스 해소 수단에 지나지 않았던 악기 연주가 이 시간 이후부터는 택준이 마음속 울림으로 이어지길 기대한다. 그렇죠? 음악이 확 올라가겠네, 그지? 듣는 사람에게 주는 변화보다는 연주하는 사람의 인생에 그 주는 영향이 훨씬 긍정적으로 많다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 우리가 그 언어 다음이 저는 음악이라고 생각하거든요. 그러니까 지금 이 오늘의 주인공 이 꼬마 어린이가 자기가 자기 스스로의 성취감도 느끼면서 행복감을 느낄 수 있는 이런 일들이 많이 벌어져야 된다고 저는 생각합니다. 화이팅입니다. 세계 제1의 음악 도시라 불리고 있는 빈. 여전히 이들은 노력의 끈을 놓지 않은 채 음악 교육에 많은 열정을 쏟고 있다. 아이들의 바람직한 성장, 그 전반에 음악의 힘이 얼마나 큰 영향을 미치게 되는지 잘 알고 있기 때문인데 이곳에서는 지금 아주 특별한 음악 수업이 펼쳐지고 있다. 바로 빈 필하모닉 오케스트라 단원이 직접 학교를 방문해 학생들과 함께하고 있는 것. 세계적인 음악가와 함께라는 믿을 수 없는 현실 속에서 값진 경험을 하는 아이들. Die Musikerziehung muss einen sehr hohen Stellenwert haben, sollte einen sehr hohen Stellenwert haben, um ein möglichst breites Menschenbild zu entwickeln. Und da gehört die Kunst ganz entscheidend dazu. Es ist einfach etwas, was in Menschen etwas auslöst. 이렇듯 음악 연주는 정서 함양뿐 아니라 올바른 자아 형성 등 다방면에 영향을 준다. 음악 교육의 힘을 증명하기 위해 다양한 연구를 진행한 결과 세계적으로 권위를 인정받는 학술지 뉴로사이언스지에서는 악기 연주가 아이들의 뇌와 행동에 미치는 긍정적인 영향이 발표돼 화제를 모으고 있다. 정확한 비교를 위해 다양한 유형의 아이를 대상으로 악기를 연주하는 그룹과 그렇지 않은 그룹으로 분리, 음악 교육이 미치는 영향을 단연간에 거쳐 밀도 있게 분석했는데 Wir haben einerseits gesehen, dass Kinder, die viel musizieren, sehr synchrone Aktivierungen der rechten und linken Gehirnhälfte zeigen. Und auf der anderen Seite Kinder, die diese Entwicklungsauffälligkeiten haben, besonders asynchrone Muster zeigen. Das hat sich dann aber über die Jahre in Abhängigkeit von der Intensität des Musizierens wirklich normalisiert. 좌우뇌가 동시에 규칙적으로 활동한다는 건 두뇌 활동이 이상적으로 이루어진다는 뜻이 된다. 악기 연주 시간이 많아질수록 급격히 좋아진 모습. 동시에 울려 퍼져야 아름다운 하모니로 완성되는 오케스트라의 경우처럼 이것은 뇌과학적으로 아주 중요한 부분이라고 얘기하는데 vermutlich ähnlich im Gehirn, dass auch die Synchronisierung der beteiligten Gehirnareale sich integrativ auswirkt, sich auch positiv auswirkt auf die Wahrnehmung, auf das Verhalten, auf die Entwicklung der Persönlichkeit. 악기를 배우면서 생겨난 변화가 아이의 인생에 미치는 영향은 상상 이상으로 크고 대단하다는 걸 알 수 있다. 6개월 후 택준이를 만나보기로 했다. 얼마나 많은 변화가 생겼을까? 늦은 시간, 혼자 학교를 찾은 택준이. 그 이유는 바로
음악에 대한 갈증을 채우기 위해서인데 이렇게 학교 합주실을 이용해 드럼을 연습하고 있는 것이다. 누가 시키지 않아도 매일 연습을 할 만큼 악기에 대한 애착이 강해진 택준이. 6개월 전 음악 감독이 걱정했던 모든 부분을 깨끗하게 날려버렸다. 택준이가 요즘 들어서 오케스트라에서 이 배움에 대한 성취감이 예전보다 훨씬 더 높아진 것 같더라고요. 항상 늦지 않고 택준이 먼저 와서 선생님 찾고 그리고 악보도 항상 먼저 찾아서 연습하려고 그러고 굉장히 열성적으로 많이 변했습니다. 택준이가. 검사 결과에서도 삶의 기쁨을 찾고 미래에 대한 꿈도 찾게 된 놀라운 변화를 볼 수 있다. 어느덧 발표회를 하기에 이른 택준인데 음악을 통해 뚜렷한 목표를 세우고 의욕을 끌어올린 덕에 사람들 앞에서 이렇게 긴장하지 않고 연주회를 할 수 있는 여유도 생겼다. 택준이도 이런 변화를 느끼고 있을까? 저 자체가 자신감이 넘치는 것 같습니다. 그럼 공연에 잘할 자신 있다는 거야? 네. 마음을 터놓을 무언가가 절실했던 택준이를 찾아와 준 것은 바로 음악. 그 음악과의 진지한 만남 속에서 하루하루 달라지는 변화들. 그것은 마음속 깊은 울림이 되어 택준이를 성장시키고 있다. 음악을 통해 더욱 멋있는 미래를 그려갈 택준이를 응원한다. 제 아들이지만 사실 좀 마냥 얘기인 줄만 알았거든요. 근데 이제 좀 긍정적인 사고방식으로 좀 바뀐 것 같아서 좋아요. 어쨌든 저는 여러 면에서 좀 감사하고 있어요. 긍정적인 면이 많아서 조금씩 놀라고 있어요.